አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙ አብደላ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አብሽሩ። ገባ ገባ እያላችሁ ላይክ ሼር እያረጋችሁ أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل رمضان شهرا للطاعة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين إن شاء الله زاري بزج ساعات ما استوص يفلقوت نجار يتزناقا نبات قمتي على ستانو تلك انقدا يمتانا رمضان ضيف عزيز يتكبر تالاك انقدا يمتانا فإن رمضان مع أنه ضيف عزيز إذا أقبل بالخير كله وإذا أدبر ومعه نفحات لا تعود أنه ضيف كريم اختاره الله تعالى من بين الشهور وشرفه على سائر الأزمنة وجعل فيه من البركات والفضائل ما لم يجعله في غيره رمضان تلك انقدام رمضان በመጣ ጊዜ በውስጡ ብዙ በረከቶችን ይዞ ይመጣል ለተጠቀመባቸው ሰዎች። ረመዳን በጠፋ ጊዜ ደግሞ ላትመለስ ያቺ ወር ላትመለስ ሌሎች ኸይራት ነገሮችን ይዞ ይመለሳል ማለት ነው። እነሆ ضيف كريم ተከበረ እንግዳ ነው። اختاره الله تبارك وتعالى من بين الشهور ከ12 ወራቶች መካከል የመረጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጠው ትልቅ ወር ነው ረመዳን። وشرفه على سائر الأزمنة ከዘመናቶች ሁሉ አልቆ መርጦ ለይቶ ያወጣው ትልቅ ወር በውስጡም ትልቅ በረካዎችን ትልቅ ፈዳኢሎችን አድርጓል በሌሎች ወራቶች ውስጥ ያላደረገው። إذن فهو ضيف يستحق أن يستقبل بالتوبة ይህ እንግዳ ነው። ተውበት በማድረግ ልንቀበለው የሚገባ እንግዳ ነው። ويكرم بالطاعة اللهم بمتازز ደግሞ ሊከበር لا بالمعاصي ويودع بالاستغفار والقبول عندهم ደግሞ ሲያበቃ ደግሞ ምህረትን አላህን በመጠየቅና ተቀበለን ረመዳናችንን ብለን የምንሸኘው ወር ነው ረመዳን ማለት። ስለዚህ ምን ያክል ለዚህ ለረመዳን እየተዘጋጀ ረመዳን ضيፍ ነው። ሁሉም ሰዎች የሚናገሩለት ضيፍ ነው። ሰዎች የሚያከብሩት እንግዳ የሚወዱት እንግዳ ትልቅ እንግዳ ወደ ቤታቸው ሲመጣ በምን ያክል መልኩ ተሽሚር አድርገው ራሳቸውን እንደሚያዘጋጁ ይሄ ለሁላችንም የሚሰወር ነገር አይደለም። فكيف إذا جاء هذا الضيف الذي اختاره الله تبارك وتعالى وشرفه الله يمرطونا يالاقو يكونوا يهور سيمتاس. لقد شرف الله تبارك وتعالى هذا الشهر تشريفا عظيما فأنزل فيه القرآن وجعله شهر الهداية والنور كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا رمضان ور الله كالاك أبد عنده مجلج يهور بلو مالت الله قرآن يورد بتور قرآن دقمو يسول جوش من مريانا برهان الله عندي على شهر رمضان يا رمضان وركو الذي أنزل في القرآن يا قرآن يا ورد بتور هدى للناس لسول جوش مرينا من مريا يكون زند قرآن وبينات ما براريا من الهدى والفرقان كأنه من قدنا كنقراتو كل مليا متنتنيا لكون زند قرآن يا ورد بت تلك يتكبر وربهون ما وجكس
ለረመዳን ታላቅ እንግዳነት መገለጫ የቁርአን በረመዳን ወር መውረድ ብቻ በቂ ነው። ይሄን ላስተነተነ ሰው ፈኢነሁ ላ የክሰል ወላ የተሃወን አን ኢንቲዛሪ ሃዛ ሸህሪ ልዓዚም ምንም አይነት መሰላቸትና ምንም አይነት መዳከም አያጋጥመውም ይሄንን ወር ከመጠባበቅ። ኢዘን ፈኢዛ ካነ አልቁርአኑ አዕዘሙ ልከላም ወካነ ኑዙሉሁ ፊ ረመዳን ደለ ዛሊከ ዐላ ዒዘሚ ሐظ الضيف إنه وعلو منزلته وأنه شهر إصلاح القلوب قبل إصلاح الأعمال رمضان بلو مالت ስራዎችን ከማሳመር በፊት ልብን የማሳመሪያ ስልት ነው፣ ዘዴ ነው። ረመዳን ልብን የሚያንጹበት ትልቅ ወር። ልቦች ከተበላሹ ስራዎች በሙሉ ብልሹ ናቸው። ልቦች የሚታረቁበት፣ ልቦች የሚጸዱበት፣ ልቦች የሚታነጹበት ቀን ብሎ ማለት ወር ብሎ ማለት ረመዳን። وكذلك رمضان أنه يأتي بالرحمة والمغفرة ይህ የተከበረ ወር ضيفنا عزيز ስንለው ትልቅ የተከበረ ታላቅ እንግዳ ነው ብለን ስንናገር እዝነትንና የአላህን መግፊራን ያመጣል። ምክንያቱም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رمضان በመጣ ጊዜ የጀነት በሮች ይከፈታሉ። ጀነትን ለሚናፍቁ ለሚወዱ ሰዎች የጀነት በሮች ይከፈቱላቸው። وغلقت أبواب النار የእሳት በሮች ደግሞ ይዘጋሉ። وصفدت الشياطين ሰይጣናቶች ደግሞ ይታሰራሉ። ይሄም ኢሻራ ነው إلى أن المعاصي تضعف دوكዚ ስንመለከት ወንጀሎች ይነባበራሉ ማለት ነው። والطاعات تقوى الله መታዘዝ ደግሞ ይጠነክራል። እጅግ በጣም እጥፍ ድርብ ተደርጎ አጅሩ ይሰጣል። وأن الطريق إلى الله في هذا الشهر أيسر وأقرب በዚህ ወር ወደ አላህ የሚደረጉት መንገዶች እጅግ ገርና ቀላሎች ናቸው። ለዚህም ነው من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ረመዳንን በትክክል አምኖና አጅሩን ልፋቱን ውጤቱን ከአላህ ምንዳውን አገኝበታለሁ ብሎ የጾመ ሰው غفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀሉን الله يمرلته. يا الله فيا لها من تجارة رابحة صيام أيام معدودات وثمنها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. من يأكل يا مارج يرقدوت إثراتك بتعات የሚቆጠሩ ቀናቶችን ጾመን ዋጋዋ ደግሞ የወንጀሎች መማር የሆነችባት የኃጢአቶች መታበሻ የሆነበት ወር ለዚህ ራስ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ለዓመታት ብዙ ትልልቅ ትንሽ ወንጀሎችን በጣም በኃይለኛው ሰርተን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ትልልቅ ወንጀሎች ሊታበሱ የሚችሉ ተውበት በማድረግ እንጂ ረመዳን በመጾም ይችላል። ነገር ግን ቆጥረናቸው የማንዘልቃቸው ትንንሽ ወንጀሎችን በምላሳችን፣ በአይናችን፣ በጆሮአችን፣ በአፍንጫችን፣ በእግራችን፣ በእጃችን ሰርተን ሊሆን ይችላል። ለነዚህ ኃጢአቶች መታበሻ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይህን የተከበረ ወር አድርጓልና ልንጠቀምበት ይገባል። لأنه ضيف يربي التقوى في النفوس ይሄ ታላቅ እንግዳ ተቅዋን በሰዎች ልብ ውስጥ የሚያሰርጽ በሰዎች ልብ ውስጥ የሚያበቅል ዩረቢ ኮትኩቶ የሚያሳድግ የነፍስን ተቅዋ የነፍስን የአላህን ፍራቻ የሚያሳምር የሆነ ወር። لماذا لم يكن الصيام مجرد امتناع عن الطعام والشراب دو الصوم سيبال كمجبنا كمتطعت ብቻ መከልከልና መቆጠብ بل عبادة عظيمة تهدف إلى تزكية القلوب እንደውም ታላቅ እንግዳ ነው ልብን ወደ ማነጽ
ይዛ የምትጓዝ ትልቅ ዓላማ ያላት። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኩቲበ ዐለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ ዐለ አለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን እያለ ይናገራልና ይህን ወህ በስርዓት እንጾመው፣ በስርዓት ተቅዋ ልንፈልግበት፣ በስርዓት ራሳችንን ልናንጽበት ይገባል። የጾሙ ሐደፍ ትልቁ ሐደፍ ተቅዋ ነው። ምክንያቱም በሌሎች ሐዲሶች ላይ ከማ ረዋሁ አልቡኻሪ ወሙስሊም አስያሙ ጁና እነሆ የሕሚ ሳሒበሁ ሚን አልመዓሲ ወዙኑብ ወየሕሚ ሳሒበሁ ሚን አልገለጢ ወዘለሊ ከብዙ ነገሮች ባለቤቱን መታ የሕሚ ነፍሰህ ሚን አልዘለል ወልመዓሲ ወዙኑብ ወሰይአት ሒነማ የንቡቱ ተቅዋ ፊ ቀልቢህ ተቅዋ በአንድ ሰው ልብ ውስጥ ሲበቅል ነው የሁሉ ሊሳካ የሚችል። ስለዚህ ረመዳን ታላቅ ወር መሆኑን ታላቅ እንግዳ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። እየመጣ ነው ኢንሻአላህ። ተደጋጋሚ በዚህ ዙሪያ ላይ ለማስታወስ ሞክራለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።